लड़ीवार कथा महाराज जी के पवित्र स्वरूप की आप जी सरवण कर रहे हो। 753 अंग ते 53 अंग। धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे पातशाह जी के पावन पवित्र अमृत बचन अष्टपदियां प्रारंभ हो रही हैं। तीसरे गुरुदेव जी के पवित्र चरणों का ध्यान अपने हिरदियां च वसाउंदियां आप दी रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही है और महला तीजा तीजे पातशाह जगत गुरु धन गुरु अमरदास जी निमाणिया दे मान सतगुरां दा उच्चारण किया होया पावन पवित्र श्री मुखवाक शब्द है। पहले कर सुरताल विच पवित्र पावन शब्द नूं गायन करन दा हुक्म है। अष्टपदियां 8 पदियां वाला ये पावन बचन है। अष्टपदियां महाराज जी दियां प्रारंभ हो रही हैं तीजे पातशाह दी। तो मंगलाचरण करते ने वाहिगुरु एक ओंकार जो सारियां विच व्यापक और सर्ब दा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद सत दा उपदेश देण वाले गुरु की कृपा द्वारा तिस पार ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति हुंदी है। ये मंगलाचरण करके महाराज जी शब्द की प्रारंभता करते हैं। नामै ही ते सब किछ होआ बिन सतगुर नाम न जापै। पातशाह कहते नाम तो ही सब कुछ हुंदा है, यानी कि नाम जपीए ते ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है। नाम जपे तो बिना बाकी जितने भी कर्म कांड ने वो फोके ने। 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी अपने सेवकों को उपदेश देंदे हुक्म करते सिखो नाम जपे बिना कर्म इस तरह हैं संसार दे जिवें तुसी एक कागज दे उत्ते जीरों लिखी चलो पर उन्हां जीरों तो पहला जे एक दा अखर नहीं लिखिया तां उन्हां जीरों नाल भावें तुसी कागज भर दे उन्हां दा कोई मुल नहीं। पर जे उन्हां सिफरां तो पहला एक लग जाए फिर अगे सिफरां वधी जाण ते उन्हां दा मुल वधदा चलिया जांदा। इसे तरह वाहिगुरु परमेश्वर का नाम जपे बिना दुनिया के जितने भी कर्म कांड ने वो एक कागज के उत्ते लिखिया हुई सिफरां दे मानिंद ने, होर उन्हां दा कोई महत्व नहीं। पर जे नाम जपोगे तो फिर वो कीते हुए कर्म भी फलीभूत होणगे। तो पातशाह इत्थे कहंदे नाम तो ही वैराग उपजदा। नामै ही ते सब किछ होआ दा मतलब वैराग विवेक शुभ गुण ज्ञान ये सब कुछ नाम तो ही पैदा हुंदा है। नाम जपे बिना ये सारे शुभ गुणों की उत्पत्ति नहीं हुंदी। इस करके कहंदे नामै ही ते सब किछ होआ। नाम तो ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है। नाम की साधना साड़ी सुरत नूं एकाग्र कर दी है, जान लेना चाहिए। ज्ञान गुरु ने देना, पर नाम सिमरन का जे कोई पूछे लाहा की है। नाम का सिमरन साड़ी सुरती नूं साडे मन वेग नूं एकाग्र करता है। ते जिवें जिवें मन एकाग्र होवेगा तिवें तिवें ज्ञान दे नजीक जाएगा, गुरु की गल सुनेगा। तो नाम की कमाई करदियां करदियां जदों सुरत एकाग्र हुंदी है फिर ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है। इस करके पातशाह कहते नाम तो ही सब कुछ होया है, नाम तो ही सब कुछ प्राप्त हुंदा है। और बिन सतगुर नाम ना जापै। सतगुरु जी तो बिना नाम जपया नहीं जा सकता। नाम की दात सतगुरां ने देनी। गुरु तो बिना सतगुरां की दया तो बिना
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਪੈ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਹਾ ਲਗ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, RAM ਨ ਸਕਹੀ RAM ਗੁਣ ਗਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ, ਖੁਦ RAM ਵੀ RAM ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ RAM ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨ ਜਾਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਸ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਚੀਨਸ ਨਾਹੀ ਆਪੈ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਦੁਰਲਭ ਸੀ, ਐਸਾ ਜਨਮ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਚੀਨਸ ਨਾਹੀ ਆਪੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਸ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਸਾਖਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਖਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਹੋਮੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋ, ਦਿਨ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ? ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕਹੀਏ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਜ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਇਨ ਬਿਨ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ, ਉਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਦੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾਉਣਾ, ਵੇਦੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਉਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਅਚਰਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਗਾਉਣਾ ਥੋਥਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਤਾਤ ਪਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਓ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ
ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ। ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ। ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ, ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੇ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਨਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਂਧੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਖ ਖੱਟਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਮਨਮੁਖ। ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੇ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਹਾਜਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਰਦਿਆਂ ਬਾਂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਇਤਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਫਤ ਹੈ ਸਾਚੀ, ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ,
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ, ਆਪ ਘਾਲ ਕੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ, ਜਪ ਕੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਨੇ, ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਊਲ ਜ਼ਲੂਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੂੜ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਬੀਜਦਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਮਕਾਲ ਬਾਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਣ ਛੁਡਾਏ। ਜਮ ਕਾਲ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਜਣਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਣ ਛੁਡਾਏ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਡਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਔਖਦ ਗਲੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਂਗੇ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਣ ਛਡਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਣ ਛਡਾਏ। 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 ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ। ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਨਾਵਣ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹਾਵਣ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਵੇਰੇ ਜਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹਾਵਣ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਜਣਾਈ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ, ਤਿਤਨਾ ਤੈ ਮਲ ਜਾਏ। 68 ਤੀਰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 68 ਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। 68 ਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਤਿਤ ਨਾਤਾ ਮਾਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਲਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਪਮਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕਿਛ ਹਰ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਟੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਖੋਟੀ ਮਤ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਜੇ ਚਾਖੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ, ਸਹਜੇ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ ਔਰ ਸदैवी ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸदैवी ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ,
ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਆਪ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਵਾਰੋ ਮਾੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਸਵਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੱਖ ਡੀਲਾ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੇ ਹਨ ਜੀ, ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਸਭੋ ਸੱਚ 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 ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜੀਵ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜੀਵ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਿਆਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।